Hello everyone, welcome back to my channel. This is Anusha. In last class we discussed about exercise 7 problems 1 2. Now we discuss the problem number 3. The temperature at 12 noon was 10 degrees centigrade above zero. Above zero ఉన్నప్పుడు 10 degrees centigrade. If it decreases at the rate of 2 degrees per hour until midnight. అంటే midnight వరకు 2 degrees centigrade ప్రతి అవర్కి 2 degrees centigrade డిక్రీజ్ అవుకుంటూ పోతుంది. ఎట్ వాట్ టైమ్ వుడ్ ద టెంపరేచర్ బి 8 degrees centigrade బిలో జీరో. వాట్ టైమ్ షుడ్ బి టెంపరేచర్ బి 8 degrees centigrade బిలో జీరో. అంటే బిలో జీరో ఉన్నప్పుడు -8 అంటే 8 degrees centigrade ఉంటుంది. వాట్ వుడ్ బి ద టెంపరేచర్ ఎట్ మిడ్ నైట్ అంటే మిడ్ నైట్లో టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది అని కనుక్కోమన్నారు. ఓకేనా? The temperature at 12 noon was 10 degrees centigrade above zero. If it decreases at the rate of 2 degrees centigrade per hour until midnight, at what time would be the temperature be 8 degrees centigrade below zero? What would be the temperature at midnight? Okay. The solution is equals to the temperature at 12 p.m. The temperature at 12 noon అని ఇచ్చాడు కదా. The temperature at 12 p.m. is equals to 10 degrees centigrade. The temperature decreases at the temperature decreases at 2 degrees centigrade per hour. Time when the temperature is 8 degrees centigrade. Time when the temperature is 8 degrees centigrade below zero. అంటే బిలో జీరో అప్పుడు 8 degree టెంపరేచర్ ఉంటుంది. అంటే దట్ ఈజ్ -8 degrees centigrade. -8 degree centigrade. The total decrease is equals to final temperature minus ఇనిషియల్ టెంపరేచర్. ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఎంత మనకు? ఫైనల్ టెంపరేచర్ -8 degrees centigrade. -8 degrees centigrade మైనస్ ఉంది. ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ ఎంత మనకి? ఇనిషియల్ ఎంత ఇచ్చాడు? 10 degrees centigrade ఇచ్చాడు. దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -8 - 10 degrees centigrade అంటే -18 degrees centigrade. The total decrease is equals to -18 degrees centigrade. Now temperature ఫస్ట్ మనం టోటల్ డిక్రీజ్ తీసుకున్నాం. తర్వాత టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ ఇన్ 1 hour తీసుకున్నాం అనుకో. టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ 1 hour ఇంటూ 1 hour. టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ 1 hour ఇంటూ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ తీసుకుందాం. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ డిక్రీజ్. ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. మనం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ని కనుక్కోవాలి కదా ఫస్ట్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ఈక్వల్స్ టు ఈ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ డిక్రీజ్ బై temperature decrease 1 hour. టోటల్ డిక్రీజ్ బై అంటే ఈ టోటల్ డిక్రీజ్ ఇలానే ఉంటుంది. ఈ ఇంటూలో ఉన్నది ఇటు వస్తే బై అవుతుంది కదా. అంటే టోటల్ డిక్రీజ్ బై టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్ 1 hour. టోటల్ డిక్రీజ్ ఎంత మనకి? -18 degrees centigrade వచ్చింది. మనకి టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ ఇన్ 1 hourలో ఎంత ఇచ్చాడు మనకి? per 1 hour
2 degree centigrade కదా, అంటే -2 degree centigrade. That is equals to e minus cancel 18/9, 2 9s are 9 degree centigrade. Now the first one is 9 degree centigrade. Okay na? In 9 hours, so in 9 hours temperature becomes 9 hours की -8 degree centigrade అయ్యింది. Now we need to find the temperature at midnight. సెకండ్ ఏమి ఇచ్చారు, మనము టెంపరేచర్ మిడ్ నైట్ ఎంత ఉంటుందో కనుక్కోమని చెప్తున్నాం. మనకి టెంపరేచర్ ఇన్ మిడ్ నైట్, టెంపరేచర్ మిడ్ నైట్ కనుక్కోవాలనుకో, టెంపరేచర్ ఎట్ 12 AM minus temperature at 12 PM is equals to at 12 PM is equals to temperature changes in 12 hours. 12 hours టోటల్ 12 అవర్స్లో 12 AMకి ఎంత టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతుంది, -12 PMకి ఎంత టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతుంది. టెంపరేచర్ చేంజ్ ఇన్ 1 hour, టెంపరేచర్ చేంజ్ ఇన్ 1 hourలో తీసుకున్నాం అనుకో, 1 hourలో మనకి ఎంత ఇచ్చిండు, 2 degree centigrade ఇచ్చిండు. టెంపరేచర్ చేంజెస్ ఇన్ 12 hoursలో 1 hourకి 2 degrees అయితే 12 hoursకి -2 degrees into 12, that is equals to -24 degree centigrade. Temperature at 12 AM minus temperature at 12 PM ఎంత వచ్చింది మనకు, -10 degree centigrade. That is equals to minus temperature changes in 12 hours ఎంత వచ్చింది, -24 degree centigrade. Therefore temperature change at 12 AM is equals to -24 degree centigrade minus it వస్తే +10 degree centigrade. That is equals to -14 degree centigrade. Therefore the temperature at midnight is equals to -14 degree centigrade. Okay, this is the third answer. In a class test +3 marks are given every correct answers ki +3 marks ఇచ్చాడు, and -2 marks are given for every incorrect answer కి -2 marks ఇచ్చాడు, and no marks for not attempting any questions. అంటే ఏ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయని వాళ్ళకి 0 marks. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కంటే ముందు క్లాస్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్స్కి ఒక కరెక్ట్ ఆన్సర్కి 3 marks, ఒక ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్కి -2 marks, అటెంప్ట్ చేయని వాటికి 0 marks ఇచ్చిండు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, రాధిక స్కోర్డ్ 20 marks ఇఫ్ షీ హ్యాస్ గాట్ 12 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్, హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ హ్యాస్ షీ అటెంప్ట్ ఇన్కరెక్ట్లీ. అంటే 20 marks స్కోర్ చేసింది తను 20 marks స్కోర్ చేస్తే తనకి 12 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ వచ్చాయి, ఇంకా ఎన్ని ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ వచ్చాయో కనుక్కోమంటున్నాడు. ఓకేనా? Now the second one is Mohini scores -5 marks in the test. మోహినికి -5 marks వచ్చాయి ఒక టెస్ట్లో. ఈ టెస్ట్లో త్రో షీ హ్యాస్ గాట్ 7 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్, అంటే తను 7 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ చేసింది. హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ హ్యాస్ షీ అటెంప్ట్ ఇన్కరెక్ట్లీ, తను ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఎన్ని చేసింది. Now the solution is, in a class test కరెక్ట్ ఆన్సర్స్కి మార్క్స్ 1 correct answer is equals to +3 marks. 1 incorrect answer is equals to -2 marks. Incorrect answer ki -2 marks ఇచ్చిండు. No answers
ఆన్సర్ సేమ్ అటెంప్ట్ చేయని వరకు 0 మార్క్స్. ఓకేనా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చిండు, రాధిక స్కోర్డ్ 20 మార్క్స్. రాధిక 20 మార్క్స్ స్కోర్ చేసింది. టోటల్ మార్క్స్ రాధిక స్కోర్డ్ total marks is equals to 20 marks. She got to 12 correct answers. Correct answers is equals to 12 into plus 3. That is equals to 12 into 3. That is equals to 12 3s are 36 marks. Okay. How many questions has she attempted incorrectly? తను ఎన్ని ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ చేసింది అంటే డైరెక్ట్ కూడా కనుక్కోవచ్చు. 20 మార్క్స్ స్కోర్ చేసింది కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ కూడా కనుక్కోవచ్చు. కాకపోతే టోటల్ మార్క్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ మార్క్స్ ఎన్ని స్కోర్ చేసింది 20 ఇంటూ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ప్లస్ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అంటే టోటల్ మార్క్స్ 20, కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఎన్ని 12 ఇంటూ 3 అంటే 12 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్కి 3 మార్క్స్. నెగిటివ్ మార్క్స్ ఎన్ని -2 ఇంటూ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అంటే 20 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 36 - 2 into -2 into incorrect answers. 20 minus 36 minus 16, that is equals to -2 into incorrect answers. That is equals to incorrect answers is equals to incorrect answers is equals to -16 by into ఉన్నది ఇటు వస్తే డివైడెడ్ బై 2. 2 1s are 2 8s are, that is equal to 8. Incorrect answers is equals to 8. Now the first answer is completed. So second one ఏమి ఇచ్చాడు మనకి, second one is మోహిని స్కోర్స్ -5 మార్క్స్. టోటల్ మార్క్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మోహిని స్కోర్ చేసిన మార్క్స్ టోటల్ మార్క్స్ -5 అండ్ 7 గాట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. అండ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఎన్ని 7 ఇంటూ 3 ప్లస్ 3 కాబట్టి 2s are 21. ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఎంతో కనుక్కోమంటున్నా అంటే మళ్ళీ టోటల్ మార్క్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 ఇంటూ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ప్లస్ -2 ఇంటూ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అంటే మనకు -5, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 ఇంటూ 21 ప్లస్ -2 ఇంటూ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. -5 7 ఇక్కడ 7 కదా, టోటల్ 21. 7 3s are 21 -2 ఇంటూ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ -26 is equals to -2 into incorrect answers. ఈ మైనస్ cancel, 2 1s are 13s are. Therefore the total number of incorrect answers is equals to 13. Fifth one is an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meters per minute. If the descent starts from 10 meters above the ground level, how long will it take to reach the 350 minutes? అంటే ఒక ఎలివేటర్ అనేది ఒక్క మినిట్కి 6 మీటర్ వెళ్తుంది అన్నట్టు భూమి నుండి. ఓకేనా. ఇఫ్ ద డిసెండింగ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 10 meters అండ్ అబౌవ్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్, హౌ లాంగ్ విల్ బీ ఇట్ టేక్ టు రీచ్ 350 meters? అండ్ 10 meters నుంచి 350 metersకి పోవడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది ఆర్ ఎంత టైం పడుతుంది చెప్పమంటున్నాడు. ఓకేనా. 6 మీటర్ వెళ్ళడానికి మనకు 1 minute టైం పడుతుంది. అంటే 1 minute
10 to 350 మినిట్స్ వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? 10 + 350 చేసామనుకోండి 360 వస్తుంది. 360 మీటర్స్ వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పడుతుందో కనుక్కోమంటున్నాడు. అంటే 360 × 1 బై ఈ 360 కదా, ఈ 360 × 1/6 = టైము ఎంత టైం పడుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6 1 6 6 0 అంటే 60 మినిట్స్ టైం పడుతుంది. 60 మినిట్స్ టైం పడుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 60 మినిట్స్ అంటే 1 అవర్ టైం పడుతుంది. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ద 5th ఆన్సర్. నౌ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై